हेलो स्टूडेंट मु ऋतु मैम समस्त को स्वागत करुछि आपणक प्रिय यूट्यूब चैनल सीके एकेडमी को। आपण माने देखुछंती प्रारंभ 2.5 जो थिरे कि प्लस टू परीक्षा 2025 पाई प्रतिदिन सकाळ और संध्यारे क्लास हेबो जहाँकि संपूर्ण मागणा रे। तेणु क्लास करिबा पाई आम चैनल टी सब्सक्राइब करंतु और वीडियो टी को लाइक करंतु। आज यही वीडियो रे आमे आलोचना करिबा शिक्षा बा एजुकेशन रो प्रथम अध्याय जार नाम हेउची दार्शनिक मानकर शिक्षा क्षेत्र को अवदान। अर्थात शिक्षा क्षेत्र को बा शिक्षा को केउ दार्शनिक कौन कौन सब अवदान करथिले। प्रथम अवदान हेउची महात्मा गांधी कर। आमे पढ़िबा कि महात्मा गांधी शिक्षा को केउ केउ सब अवदान प्रदान करथिले। प्रथमे आमे तार उपक्रम विषय रे पढ़िबा। जातिर जनक महात्मा गांधी देशवासी को दुईटी श्रेष्ठ उपहार देइथिले। प्रथमटी हेला भारतर स्वाधीनता और द्वितीयटी हेला नुआ मनीष और नुआ समाज सृष्टि करिबा पई एक देशीय शिक्षा व्यवस्था। कौन ना महात्मा गांधी जहाँ कि समस्त जानिचंती तांको जातिर जनक बोली कहा जाए। से देशवासी को सारा देशर लोक मानू दुईटी उपहार देइथिले, श्रेष्ठ उपहार देइथिले। कौन कौन ना प्रथमटी देइथिले भारतर स्वाधीनता और द्वितीयटी हेला नुआ मनीष और नुआ समाज सृष्टि पाई एक शिक्षा व्यवस्था। तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था भारत रे शारीरिक भावरे भारतीय एवं मानसिक भावरे इंग्रेज ए प्रकार व्यक्ति सृष्टि करुथिला। भारतीय मानक मध्यरे कृत्रिम भेदभाव सृष्टि करुथिला एवं कर्म विमुखता सृष्टि करी सामाजिक परांगपुष्ट नागरिक सृष्टि करुथिला। सुतरां इंग्रेज मानक प्रचलित शिक्षा व्यवस्था को विरोध करी गांधीजी भारतीय जनसाधारण और भारतीय परिवेश को सुहाइला भली एक अभिनव शिक्षा व्यवस्थार परिकल्पना करथिले। अर्थात गांधीजी इंग्रेज मानक द्वारा प्रचलित शिक्षा व्यवस्था को विरोध करुथिले। सेथिपई से भारतीय परिवेश को सुहाइला भली एक अभिनव शिक्षा व्यवस्था कौन करथिले प्रदान करुथिले। एबे पढ़िबा तांको जीवनी विषय रे। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 मसीहा अक्टोबर मास 2 तारिख रे गुजरात पोरबंदर ठारे जन्म ग्रहण करथिले। आमे समस्त जानिछंती महात्मा गांधी पूरा नाम हेउची मोहनदास करमचंद गांधी, जे कि से 1869 मसीहा अक्टोबर मास 2 तारिख रे गुजरात पोरबंदर ठारे जन्म ग्रहण करथिले। गुजरात रे माध्यमिक शिक्षा समाप्त करी से आईन पढ़िबा को बिलात यात्रा करथिले। महात्मा गांधी कौन करथिले ना गुजरात रे से माध्यमिक शिक्षा समाप्त कर सारथिले एवं आईन पढ़िबा को केउठी जाइथिले बिलात को जाइथिले। 1891 मसीह इंग्लैंड रु आईन परीक्षा रे उत्तीर्ण हेबा परे बारिस्टर होई भारत प्रत्यावर्तन करथिले। जेतेबेले महात्मा गांधी माध्यमिक शिक्षा समाप्त करी बिलात जाइथिले आईन पढ़िबाकू सेतेबेले तापरे से 1891 मसीह आईन परीक्षा रे उत्तीर्ण होई पुनश्च भारत को फेरी आसथिले। 1893 मसीह से आईन उपदेष्टा भावरे दक्षिण आफ्रिका यात्रा करथिले। आफ्रिकार थिबा समय रे से 1903 मसीह ट्रांसभालार टलस्टॉय फार्म रे निजर तथा पड़ोशी मानकर संतान संतति मानकर शिक्षार दायित्व ग्रहण करथिले। जेतेबेले से आफ्रिकार थिले 1903 मसीह सेतेबेले से कौन करथिले ट्रांसभालार टलस्टॉय फार्म रे जो पड़ोशी मानकर संतान संतति मानकर शिक्षार दायित्व ग्रहण करथिले। 1915 मसीह भारत प्रत्यावर्तन परे ब्रिटिश सरकार विरोध रे मुक्ति संग्राम आरंभ करथिले। जेतेबेले से दक्षिण आफ्रिका 1915 रे फेरी आसिले तापरे से इंग्रेज सरकार विरुद्ध रे संग्राम आरंभ कर देथिले। गांधीजी नेतृत्व रे 1947 मसीहा अगस्ट मास 15 तारिख रे भारत स्वाधीनता लाभ करथिला। समस्त जानिचंती पिला माने गांधीजी आम देश केबे 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारिख रे स्वाधीनता
ଲାଭ କରିଥିଲା। 1948 ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମହାପ୍ରଣୟ ହୋଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 1948 ଗାନ୍ଧିଜୀ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଲେ 1869 ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ 1948 ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଜାଣିବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏକାଧାରାରେ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଥିଲେ। କ'ଣ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ ଏବଂ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଅବତାର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସାକୁ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ? ଈଶ୍ୱର କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ? ନା ସତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଇଟି ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଇଟି ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ କ'ଣ ଥିଲା? ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସା। ଏହାକୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ କାହା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ? ନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସମାହାର ଘଟିଥିଲା। ଅଧିକନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟତୀତ ଟଲଷ୍ଟୟ ଓ ରସ୍କିନ୍ ପ୍ରଭୃତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଅହିଂସାତ୍ମକ, କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ନିଜର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ନିମ୍ନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱରୂପ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ଅକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାହାର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ ବା ଆକ୍ଷରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିର ନୈତିକ ବିକାଶ କରାଏ ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବ ଶିଶୁର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜଣେ ଶିଶୁ ଖାଲି ଅକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଦେଲେ ତାହାର ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କେବଳ ପୁସ୍ତକ ପାଠ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଦେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବା ଶିଶୁର ନୈତିକ ବିକାଶ କରାଏ ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବ ଶିଶୁର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶିଶୁର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବୁଝେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ବା ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ମହାନ ତାକୁ ଉନ୍ମେଷ କରିବା, ତାର ଦେହ, ମନ, ଆତ୍ମାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ବହି ପାଠ ବା ପୁସ୍ତକ ପାଠ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କରାଏ ନାହିଁ, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ, ଦେହ, ମନ, ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ସୁତରାଂ ଶିକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଇବା ଉଚିତ, ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ ଓ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏକ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ଉତ୍ତମ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯଥା କ'ଣ କ'ଣ? ନା ତତ୍କାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ତତ୍କାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା
ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ, ତତ୍କାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବେ ତତ୍କାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍କାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ପରିପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ତତ୍କାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଛନ୍ତି କି ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ତାହାକୁ ତତ୍କାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉପଯୋଗିତାବାଦୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନଯାପନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ନାଗରିକତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ତତ୍କାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବିଭକ୍ତ କଲେ କି ତତ୍କାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ, ଉପଯୋଗିତାବାଦୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉପଯୋଗିତାବାଦୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ କେତେକ ଉପଯୋଗିତାବାଦୀ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ଉପଯୋଗିତାବାଦୀ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଶିକ୍ଷାଟି ପିଲାର କ'ଣ କରିବ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଇବା ଉଚିତ। ଉତ୍ପାଦନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କହୁଛନ୍ତି କି ଉତ୍ପାଦନ ଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ସେଇ ଶିକ୍ଷା ସେ ନେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇ ପାରିବା ସହିତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇବ। କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥା ଖାଦ୍ୟ, ଗୃହ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବା ଶିଶୁକୁ କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ, ଯାହାକି ତାର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟ, ବାସଗୃହ ଓ ବସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ। ସଂସ୍କୃତି ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବହାରକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୈନନ୍ଦିନ ଚାଲିଚଳଣି, ବ୍ୟବହାର, ରୀତିନୀତି ଓ ଚରିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରେ ସଂସ୍କୃତିର ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିଫଳନ ହେବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ଯେମିତିକି ସେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଚାଲିଚଳଣି, ବ୍ୟବହାର, ରୀତିନୀତି ଏବଂ ଚରିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିଫଳନ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶିକ୍ଷାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜଣେ ପିଲାଟିର ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ରହିବ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଏପରି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଯାହାଫଳରେ ସେ ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣିପାରିବ, ନିଜର ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ କରିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ କହିଲେ କ'ଣ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ବିକାଶ ହେଉଥିବ। ଯେପରିକି ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ। ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ବିକାଶ ନୁହେଁ। ପୁସ୍ତକରୁ ପଢ଼ି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲେ ମଣିଷ କେବଳ ମାନସିକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସୁଷମ ବିକାଶ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ହେବା ଉଚିତ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଲେ କି ବ୍ୟକ୍ତିର କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ। ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ବହିରୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ମାନସିକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷା ନୁହଁ, ବରଂ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହେଉଥିବ, ମାନସିକ ବିକାଶ ହେଉଥିବ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେଉଥିବ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା ଏବଂ ଗଣିବା
କଷିବା ଅପେକ୍ଷା ହସ୍ତ, ହୃଦୟ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ହସ୍ତ କ'ଣ ନା ଦୈହିକ ଶ୍ରମ, ହୃଦୟ କ'ଣ ନା ଆବେଗିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ କ'ଣ ନା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଇତ୍ୟାଦିର ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ହେବା ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ହେବାକୁ ହେଲେ ଦେହ, ମନ, ହୃଦୟ ତିନିଗୋଟି ଦିଗରେ ଯଥାର୍ଥ ସମନ୍ୱୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ପିଲାଟିର କ'ଣ ଦେହ, ମନ, ହୃଦୟ ତିନୋଟି ଭିତରେ କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର? ସମନ୍ୱୟ ଥିବା ଦରକାର। ଏହି ସମନ୍ୱୟ ସାଧନ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନଯାପନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଜୀବନ କ୍ରମଶଃ ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏହିସବୁ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରିବ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଛନ୍ତି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏମିତି ଶିଖେଇବା ଉଚିତ ଯେ କି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହାରି ନ ଯିବା ଦରକାର। ସେ ସବୁବେଳେ ତାର କ'ଣ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ଦରକାର ଓ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଚରିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ୟତମ ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସୁତରାଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠତା, ସଚ୍ଚରିତ୍ରତା, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ଅହିଂସା, ଆତ୍ମସଂଯମ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ପ୍ରେମ, ମୈତ୍ରୀ, ଅନୁକମ୍ପା, ସାଧୁତା ପ୍ରଭୃତି ସଦ୍ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଭଲ ଚରିତ୍ର ବା ସୁଗୁଣ ଚରିତ୍ରର ହେବା କଥା। ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ନାଗରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଗତି କେବଳ ସୁପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଓ ସୁନିପୁଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାରତରେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଅଧିକାର ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ତଥା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସହ ପରିଚିତ ହେବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସହ ପରିଚିତ ହେବା ଦରକାର। ଏହା ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା କୌଣସି ଭେଦଭାବ ରହିବ ନା। ସମସ୍ତ ଜାତିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଲିଙ୍ଗ, ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଭାରତରେ ଏକ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା? ଭାରତରେ ଏକ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଜରେ କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀ ନଥିବ, ବା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ହଉ, ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀ, ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ଏସବୁ କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀ ନଥିବ। ସେଥିରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଆତ୍ମୋନ୍ନତି ଏବଂ ସମାଜସେବା ମନୋଭାବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ନାଗରିକମାନେ ହିଁ ସର୍ବୋଦୟ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ? ନା ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ନାଗରିକମାନେ ହିଁ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଏକ ସର୍ବୋଦୟ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। କ'ଣ ନା ତତ୍କାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜଣେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଶିକ୍ଷାର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ।
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଈଶ୍ୱରାନୁଭୂତି, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ନୈତିକ ଉତ୍କର୍ଷଣ ସାଧନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଦର୍ଶନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସରଳ, ଆଦର୍ଶନିଷ୍ଠ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ହୃଦୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଥିଲେ କି ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ସରଳ, ଭଲ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିତ ହୋଇପାରିବ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ କରିବା ଉଚିତ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ କରାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇପାରିବ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିକ ତଥା ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷାର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତା ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନକୁ ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମାଜ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ସମାଜ ଅଭିମୁଖୀ ହେବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀ? ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିକ ତଥା ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଥାର୍ଥ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ? ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଭୟ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପଢ଼ିବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ। କ'ଣ? ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କର୍ମଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କର୍ମଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଟା କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହୋଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ପିଲା କ'ଣ ଇଂରାଜୀ ବୁଝିପାରନ୍ତି? ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମସ୍ତ ପିଲା ନିଜ ନିଜର ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ ପାଠଟିକୁ ବୁଝିପାରିବେ। କାରଣ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁର ବୁଦ୍ଧି, ରୁଚି ଓ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସହିତ ସେ ନିଜର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବାର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଛନ୍ତି ମାତୃଭାଷା କ'ଣ ପିଲାଟିରେ ବୁଝିବାରେ ସହଜ ହେବ ଏବଂ ତା'ର ରୁଚି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଇତ୍ୟାଦିର କ'ଣ ସେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଅଧିକନ୍ତୁ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶ ଭିତ୍ତିକ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷା ତା'ର ନିଜର ଦେଶର ଓ ସେ ରହୁଥିବା ପରିବେଶଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷା ଏକ ଉତ୍ପାଦନଧର୍ମୀ ଶିଳ୍ପକେନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ଏକ ବିଷୟ ରୂପେ ପଢ଼ା ନ ଯାଇ କୌଣସି ଏକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବା ଧନ୍ଦା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଧନ୍ଦା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଯେକୌଣସି ଏକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବାଛି ସାରିବା ପରେ ସେହି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାକୁ ପଢ଼ାଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଟି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ କର୍ମଶାଳାରେ ପରିଣତ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନୂଆ ନୂଆ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରୁଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପଢ଼ିବା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିର କ'ଣ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ବିକାଶଟି ହେଉଥିଲା। କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଠ ଶିଖୁନଥିଲା, ପାଠ ସହିତ ଶାଠ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ପଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କ'ଣ ପଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ? ନା ପ୍ରଥମଟି ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ। ମାତୃଭାଷା କ'ଣ? ନା ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଶିଶୁଟି ନିଜର
ଆଗ୍ରହ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ପଢ଼ିପାରିବ। ତେଣୁ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିଲା। ଥାର୍ଡ଼ ହେଲା କ'ଣ ନା ଗଣିତ। ଗଣିତ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଗଣିତରେ ସେ ପିଲାଟି ନିଜର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା, ଜ୍ୟାମିତିକ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ। ଫୋର୍ଥ କ'ଣ ନା ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ବା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ପିଲା ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିପାରିବ? ସଂସ୍କୃତି ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବ। ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନରେ କ'ଣ ଶିଖିବ ନା ଜୀବବିଜ୍ଞାନ, ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ। ଏବଂ ଶେଷ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଲା ଚିତ୍ରକଳା ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାର ଚିତ୍ରକଳା ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଏହି ଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି 6ଟି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ାଯିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଜଣେ ପିଲାଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ହେବ। ଆମେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରାଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଉପରେ ଶିକ୍ଷାର ସଫଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଆଗ୍ରହର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆତ୍ମବିକାଶ, ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସୃଜନୀ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ନୂତନ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିକାଶ, ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସୃଜନୀ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରେଇ ପାରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଜଣକ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠିବ, ସେଥିପାଇଁ ନିମ୍ନରେ କ'ଣ କରାଗଲା? ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମତରେ ଧନ୍ଦା ବା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁର ମାନସିକ, ଦୈହିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ଏକ ଧନ୍ଦା ବା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଶିଶୁକୁ ପଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ୍ଦା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହେବ? ତାର ନା ମାନସିକ, ଦୈହିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତିନୋଟିର ସର୍ବଗୁଣ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ସେକେଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ନା କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷା ପୁସ୍ତକ ଭିତ୍ତିକ ନ ହୋଇ କର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ହେବା ଉଚିତ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ଶିକ୍ଷକ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯାହାକି କେବଳ ପୁସ୍ତକ ଭିତ୍ତିକ ନଥିବ ବା ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ନଥିବ ଏବଂ କର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ହେବା ଉଚିତ। ବହିରୁ ପଢ଼ି ଓ ଶୁଣି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା କେବଳ ବହିରୁ ପଢ଼ିକି ଆଉ ଶୁଣିକି ସେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେହି କାମଟିକୁ ନିଜେ ସମ୍ପାଦନ କଲେ ସେ ଶିଖିବ। ସୁତରାଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଲେ ପିଲା ସେହି କାମ ଗୁଡ଼ିକ କଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାର କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଶେଷ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଅନୁବନ୍ଧ ପଦ୍ଧତି। ଅନୁବନ୍ଧନ କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁକୁ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷା କରାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଗଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍
ଅନୁବନ୍ଧନ କ'ଣ ନା ଅନୁବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ତାର ସବୁ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ପଢ଼ାଇବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ହେଲେ ପିଲାଟି ଉଭୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର ଆଉ କିଛି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।